அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே குருமூர்த்தி ஐயா அவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் ஐஎம்சிடி ஒரு மிகப்பெரிய பணியை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவெங்கும் ஆற்றி வருகின்றது. ஆரம்பத்திலே இதனுடைய ஆழமான விளக்கம் தெரியாமல் நானே மயங்கி இருந்திருக்கின்றேன். பலமுறை ராஜலட்சுமி மேடம் அவர்களிடம் கிட்டத்தட்ட எப்படி இவரிடமிருந்து தப்பிப்பது என்று கூட நான் நினைத்திருக்கின்றேன். ஆனால் இந்த இயக்கத்தில் என்னை ஈடுபடுத்தி கொண்ட பிறகு இதனுடைய அருமை பெருமைகளை நான் அறிந்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் இன்று பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களும் இதனை அறிந்து கொண்டு வருகிறார்கள். அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். எப்படி நம்முடைய பாரம்பரியம் இருந்தது, அந்த பாரம்பரியத்தை இடையில் நாம் எப்படி தொலைத்தது எப்படி மீட்டெடுப்பது என்பதையெல்லாம் ஐஎம்சிடி மிக அருமையாக விளக்கி வருகின்றது. அதனால்தான் இன்று நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளிலே இந்த ஐஎம்சிடியினுடைய சம்ஸ்காரங்கள் திரும்ப கற்பிக்கப்படுகின்றன. ஏற்கனவே இருந்தவை நாம் மறந்து போயிருந்தோம், அதனை மறுபடியும் நாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அதற்கு முழுவதற்கு காரணம் திரு குருமூர்த்தி ஐயா அவர்கள்தான். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தை இப்பொழுது நம்மையெல்லாம் இணைத்திருக்கின்றார். அதற்காக அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். நாம் எல்லாம் பல வருடங்களாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் பாடுபட்டு கொண்டிருந்தவற்றை எல்லாம் இன்று தொகுத்து வழங்கும் நாள் இந்த நாள். இந்த நாளுக்காக திரு குருமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் எத்தனை நாள் காத்திருந்தார் என்பதும் எனக்கு நன்கு தெரியும். அதனால் இந்த நாளிலே நாம் எல்லோரும் ஒன்று கூடி நம்முடைய இந்த கலாச்சாரத்தை, இந்த பாரம்பரியத்தை மென்மேலும் பரப்புவதில் பாடுபட வேண்டும் என்று வேண்டி வந்திருக்கின்ற அனைத்து அன்பர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று அகில ஹிருஜேத்ரே மைத்ரீ பஜத அகில ஹிருஜேத்ரே மைத்ரீ பஜத அகில ஹிருஜேத்ரே. Good evening to my brothers and sisters and the dignitaries in the dais. I agree with Mr. Namashivayam. Most of the time, I have to change my number and call them if I have to catch them. But I have no choice, and I will not leave them also. So they can't escape from IMCT and me. See this, we have been conducting since 2009 the Hindu Spiritual and Service Fair. So we started inviting the schools, and that was the way that we can take the message of the Hindu Spiritual Fair to the young children. To give more attraction to them, we started conducting small number of competitions. Then it evolved. That's a right word I think I can use. It was not planned. It evolved in the second, third, fourth year. The number of competitions it started increasing, and the participant students also started increasing. And in 2012, the IMCT was born. After the IMCT was born, we wanted to have a continuous relationship with the school and our organization. The organization started just because the students are very intelligent, the teachers are really hardworking, and number of schools are more. But the products that are coming out of the school, they are intelligent, but they are not fed with the value system. And mere school education could not give that. So we wanted a continuous process through which we can be in touch with them, we can engage them, and
it should be attractive. Anything that you ask them to learn, they have a repulsive feeling. So we said, any child, any human for that matter, if you put a word competition, it will attract them. So we captivated that interesting word and we started using it, not misusing it. One of my colleagues, Mr. Veerasamy, if he is there, he will start crying how we have disturbed him, we have burdened him, all that. But after that, he is really happy that such burden is necessary. We started with about 20 competitions in the first year, and in the fourth year it was about 40, 50, 60. In the sixth year, it was about 100, and seventh year, it was a geometric increase. It went up to 370. The eighth year, it is going to be even more. It's going to be about 1,100 plus. And it is not the small organization IMCT which is doing. It was supported. The contribution has come from more than 130 teachers from about 20 schools who have identified the relevant part from our Tamil scriptures, literary works, arts, crafts, culture, folk arts, and the most interesting thing is Indian native games. If we have to say more about it, what we have been enjoying, we just stopped it. We ceased enjoying the real enjoyment, and we started looking for something that we will be getting. Through that, most of our native games, native scriptures, everything has been buried. So these teachers, and I have to specify some few names, Sri Parashuramanji, Sri Gopalakrishnan, and one Mr. Punashay Aruna, and many others like that, from outside, who is not within IMCT group. And Mr. Kannan, I think he is here. And people from Saiva Mutts. All these people have taken and given a lot of material that are relevant to the 6 themes of IMCT. We all know Avaya, but we don't know her works. The Vinayaka Raghaval is totally forgotten. If you take Kandar Alangaram, Bharadiyar Kavithaigal, Tamil Thai Vaalthu, Vande Matram, all these songs are there, but it is never taken with values. So IMCT have taken these things into Tamil Bhakti and personality development. Then, you know about culture and arts. Today all the young children want to come in somewhere or other in the TV, any singer competition or any art, but they don't have any basic foundation in that, which is connecting our tradition or our culture. So what we have done, Mr. Madurai Muttu, who is a folk exponent and Kalaimamani, he has worked with us for about a month, and he has brought out all the instruments which are really becoming extinct, like Lavani,
Udukke, all that. So he has also given us a commitment. People who are interested in studying, I will go to that school, I have a team to go to that school, and I will see that the children are learning it. So that was a most welcoming thing as far as the folk arts are concerned. And arts and crafts. Most of the schools are bereft of the period art and crafts because it doesn't give you any marks. So what we have done a little bit of research, and I should congratulate on this one of my colleague, Srimati Priya. She has done a real hard work on it for about 6 months, taken out, substantiated with the scientific support. You may ask me, what art has to do with eating with your hand, mixing the rice with your hand and eating. When you mix with your hand, on the right hand, you have 36,000 nerves, which are only for the digestive system. And when you do that, automatically the digestion starts before the food goes into the mouth. But what we are doing is we mix the food and we eat it with a hand, with a spoon. So we get digestive problems. And we have started from 1st standard to 12th standard, the traditional culinary. Today everybody wants a fast food. So our traditional culinary, which is very good for the health, is totally unknown to anyone, including the mothers of the students. So at least let the mothers learn it through the students. So we are trying that effect through arts and craft. And a lot of crafts you can see in the internet. If a child is really doing the art and craft, the child's hyperactivity comes down. Actually, I should say, this art and craft, I have taken interest. My guru is my grandson. When he was a small child, to keep him busy, we used to give him paints and he will draw. He was not naughty. So I realized that children can really do that work. And we have taken in Sanskrit, Hindi. These 2 languages we have taken to a very little extent because we don't know how many are interested in that. Then I was talking about this Indian native games. Other than our nation, all other nations in the world have a website and they are reviving native games. And my colleague Lakshmi, she has done a lot of study on that and have brought out 190 games. And all the games are connected with the themes as well as the scientific background, which is available on the net. It is not told by us. So IMCT will, till now we were chasing all the educational institutions. I'm sure now the educational institutions will be longing to be attached with IMCT. Thank you. We are happy to inform you that we are releasing about 12 books. In this, all the games, whatever I was talking to you about, the personality development, Bhakti in Tamil, devotion in Sanskrit and Hindi, and the Indian native games, arts and culture. So these books planning to give to all the schools a copy free. This will be about totally of 18 books, including the rules and regulations it will come. Release function with your prayers and blessings, we will have it now. Maitri bhajata akhila hrijete, Maitri bhajata akhila hrijete, Janani prithvi kamadughaste, Janani prithvi kamadughaste, Janako devah
सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्यत दत्त दयध्वं जनता दाम्यत दत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां। ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு. இந்த இருக்கக்கூடிய மேலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தேன். இதில் நான் எங்கே வந்து சேர்ந்தேன்னு யோசித்து பார்த்தேன். எனக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும்தான் கிடச்சிது. குருமூர்த்தி சார் என்னை பார்த்த பொழுது சொன்னார், இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பத்திரிகையில் உருப்படியான பத்திரிகை கலைமகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் என்னை பார்த்த பொழுது. அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப யோசித்து பார்த்தா இங்கே ராஜலட்சுமி மேடம் பேசும்பொழுது சொன்னாங்க என்னெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி. இவ்வளவு விஷயத்தையும் தமிழில் சேர்த்து கொடுத்தது யாருன்னா எங்களுடைய தாத்தா ஓவி சாமிநாத ஐயர். அவர் சேர்த்து கொடுத்த பொக்கிஷத்தை தான் இன்றைக்கி நல்லெறியா ஒழுக்க விஷயங்களா சங்க இலக்கியமாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்கோம். சங்க இலக்கியத்தை பற்றிலாம் நம்ம ஆற்றுல நடக்கிற சமாச்சாரங்களை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதையெல்லாம் தொகுத்து முறைப்படுத்தி கொடுத்தது யாருன்னா ஓவி சாமிநாத ஐயர். எங்கள் கலைமகளுடைய முதல் ஆசிரியர் அவர் தான். எங்களுக்கு கீவாஜா முதல் ஆசிரியர் இல்லை, எங்களுடைய முதல் ஆசிரியர் ஓவி சாமிநாத ஐயர். அவர் 4 வருஷம் இருந்தார். அவருடைய தலைமை கீழே ஒரு ஆசிரியர் குழு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கீவா ஜெகநாதன் ஆசிரியர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். இப்போ கடந்த ஒரு 21 வருடங்களாக நான் ஆசிரியராக இருக்கிறேன். இது எங்கள் தாத்தா பற்றின ஒரு சமாச்சாரம். அதில் என்னுடைய தாத்தாவும் சேர்ந்து வருகிறார். இன்றைக்கி நாட்டில் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் எங்கே பார்த்தாலும் திருக்குறள் 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 என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதை யார் யாரெல்லாமோ இந்த திருக்குறளை பற்றி மிக பிரமாதமாக எழுதியதாகவும் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் திருக்குறள் இவ்வளவு தூரம் பிராபல்யம் அடைவதற்கு யார் காரணம்? ஓவி சாமிநாதையர் ஒரு குறிப்பை எழுதுகிறார். சரபோஜி மகாராஜா கல்கத்தாவுக்கு போகிறார் பிரிட்டிஷ்காரனுடைய காலகட்டத்தில். அந்த இருக்கக்கூடிய துரை, கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்னர் சரபோஜி மகாராஜாவை பார்த்து கேட்குறார், உங்களுடைய சரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்தில் திருக்குறள் புஸ்தகம் இருக்கா அப்படின்னு அவர் கேட்குறார். இது ஐயர் பதிவு செய்கிறார் அவருடைய இதில். உடனே சரபோஜி யோசிக்கிறார் கொஞ்ச நேரம். ஏன்னா அவருக்கு தமிழ் வாசனை உள்ள ஒரு மன்னர் இல்லை அவர். ஆனால் அவருக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறதா இல்லைன்னு சொல்கிறதான்னு கொஞ்சம் யோஜனை. அப்புறம் ஒரு தைரியம் வருது, இருக்குன்னு சொல்கிறார். சொல்லிட்டு நேரம் அவர் கிளம்பி இங்கே வந்துடுறார் தஞ்சாவூருக்கு. வந்து பார்த்தா சரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்தில் திருக்குறள் இல்லை. உடனே என்ன பண்ணுறார், யார் யார்ட்டெல்லாம் ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கோ, திருக்குறள் சம்பந்தமாக ஓலைச்சுவடிகள் யார் யார்ட்டெல்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரத்துக்காக ஒரு பெரிய குரூப் அனுப்புகிறார். அப்படி ஊர் ஊராக போய் தேடி பிடிச்சி கண்டு கொடுத்து சரஸ்வதி மஹாலில் சேர்த்தது தான் திருக்குறள் ஓலைச்சுவடி. அதைத்தான் இப்போ நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்று ஓவி சாமிநாத ஐயர் அவர்கள் ஒரு குறிப்பை எழுதுகிறார். இந்த குறிப்பிற்கு பிறகு என்னுடைய தாத்தா திரு ஏஎன் சிவராமன் அவர்கள் தினமணியில் ஒரு 40 கட்டுரைகள் எழுதினார் விவசாயத்தை பற்றி. தஞ்சாவூரில் விவசாயம் எப்படி, திருநெல்வேலியில் விவசாயம் எப்படி, இந்த 2 விவசாயத்தை பற்றி காரண காரியங்களை பற்றியெல்லாம் மிக தமிழகத்தில் உணவு தட்டுப்பாடு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டது அந்த கட்டுரை. திரு சிவராமன் அவர்கள் ஒரு குறிப்பை சொல்லுகிறார், திருக்குறள் சரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்திற்கு கிடைப்பதை பற்றி ஐயர் அவர்கள் ஒரு குறிப்பை எழுதியிருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அதெல்லாம் கொண்டு கொடுத்தது யாருன்னு என்று கேட்டால் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய மிட்டா மிராசும் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான பக்திமான்களும் தான் திருக்குறளை கொண்டு போய் ராஜாட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் என்று ஒரு குறிப்பை எழுதுகிறார் சிவராமன். ஆகவே இன்னைக்கு திருக்குறளை பற்றி இவ்வளோ நம்ம பேசுகிறோம்னா கூட அதை சேர்த்து கொடுத்தவர்களெல்லாம் அதை போன்ற ஒரு நல்ல ஒழுக்க நெறி கதைகளை எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லணுமோ, இதில் என்னெல்லாம் புஸ்தகத்தில் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பரசுராமன் சார்கிட்ட கேட்டேன் நான். ஏன்னா அவரும் இந்த குழுவில் இருந்த ஒரு காரணத்தினால அவர்கிட்ட பேசும்பொழுது கேட்டேன், சார் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தகவல் தெரியும். அவர் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து ஆரம்பித்து என்னென்ன ஔவையாருடைய சமாச்சாரத்திலிருந்து எல்லா சமாச்சாரமும் அங்கே மொத்தமாக தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறார்கள். யார் சார் இந்த வேள்விக்கு முக்கிய காரணம் கேட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சின்ன கதையும் சொல்லிவிட்டு அதோட முடிச்சுட்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் ஓவி சாமிநாதையரை பற்றி சொன்னேன். இப்போ அடுத்தாப்பில் சொல்லக்கூடியது சரண் அப்படிங்கப்பட்ட ஒரு பேரனை பற்றிய கதை. இந்த சரண் ஒரு பையன் இருக்கான். அந்த பையன் அவன் கூட சேர்ந்த கிளாஸ்மேட்டோடைய அம்மாவை நவராத்திரிக்கு ஆற்றுக்கு வர சொல்லி அவன் கூப்பிடுகிறான். அந்த அம்மாவும் கிளம்பி போகிறாங்க அந்த வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு போன இடத்துல அந்த சரணுடைய அம்மாவும் சரணுடைய பாட்டியும் வேறு இடத்துல போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிக்கிறதுக்காக நவராத்திரி அன்னைக்கு வேறு வீட்டுக்கு போய் விடுகிறார்கள். அந்த சரணும் தூங்கி போயிடுறான் ஆற்றுல. இவங்க 2 பேரும் உள்ளுக்குள்ளே வந்த உடனேயே அங்கே சரணுடைய அப்பாவும் அவருடைய பெரியப்பாவும் அந்த வீட்டில் இருக்கிறார்கள். ஸோ வீட்டுக்கு வந்தவங்களை அவங்க கூப்பிட்டு அவங்கள குங்குமம் வெத்தலை பாக்கெல்லாம் எடுத்துக்க சொல்லி அனுப்புகிறார்கள். அவங்க கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அடுத்த நாள் காலம்பரை அந்த சரண் என்கிற குழந்தை, எப்படி நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டோடைய அம்மா அவங்க வீட்டிலேருந்து வந்த பொழுது நீ ஆற்றுல இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி நீ வெத்தலை பார்க்க போயிருப்பேன், நீ அவளை மறுபடியும் வரவழைச்சு நம்ம ஆற்றில் மறுபடியும் நீ கொடுக்கணும் என்று அந்த குழந்தை போராடுகிறது. மறுபடியும் இவங்க டெலிஃபோன் பண்ணுறாங்க. மறுபடியும் திருப்பி அடுத்த நாளைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வெத்தலை பாக்கை வாங்கி அந்த வீட்டில் கொஞ்ச நேரம் இருந்து அந்த கொலுவில் என்னெல்லாம் இருந்தது என்பதை எல்லாம் பார்க்கிறார்கள். ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம கூப்பிட்டோம்னா அந்த விருந்தினர்களை சரியாக விருந்தோம்பல் செய்ய வேண்டும் என்பது நம்முடைய பாரத தேசத்தினுடைய பண்பாடு. அதை சின்ன குழந்தைகள்கிட்டே நாம் வளர்க்கணும். அதை வளர்த்து வைத்திருப்பவர் குருமூர்த்தி ஐயா, அவருடைய பேரன்தான் சரண். அந்த சரண் அவங்க வீட்டுக்கு வந்தது என்னுடைய மனைவி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனில் வேலை பார்க்குறாங்க. அவங்களோடு வேலைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதீபான்ட்டு ஒரு மேடம் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெப்டி மேனேஜராக அவங்க இருக்காங்க. அவருடைய பையனும் சரணும் கிளாஸ்மேட் தான். இதை என்னிடத்துல அவர்கள் சொன்னார்கள். அது நம்ம வீட்டில் வளர்க்கும் பொழுதே இது மாதிரியான பக்தி சமாச்சாரங்கள், நல்ல சமாச்சாரங்கள் நம்ம வீட்டிலிருந்து துவங்கணும். இது மாதிரியான புத்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம வெறுமனை போய் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் படிக்க கொடுக்காதீர்கள், நீங்கள் படியுங்கள். ஆசிரியராக இருக்கக்கூடியவர்கள் படியுங்கள். நான் பத்திரிகையில் ஆசிரியராக இருந்தால் எனக்கு 100 கதைகள் வரும். எல்லா கதையும் நான் படித்தா தான் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் மனசூடலுக்குள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியராக நினைத்து கொண்டு நீங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் சொன்னாலும் சரி, நீங்கள் எல்லா கதைகளையும் படித்து குழந்தைகள்கிட்ட சொன்னால் தான் அந்த குழந்தைகள்கிட்ட ஒரு ஒழுக்க நெறியை, நல்ல நம்பிக்கையை, நாளைய பாரதம் நம்மளுடைய பாரதம், நம்முடைய குழந்தைகளுடைய பாரதம் இங்கே நல்லது நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய வேள்வியாக இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வேள்விகளை இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மாரல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ட்ரைனிங், இந்த சிந்தனை வந்தது இந்த இந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சிகளுக்கு நிறைய பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து மாணவர்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இதை பார்த்து நம்ம ஆன்மீகத்தில் இந்த மாதிரி நல்ல சேவை மனப்பான்மை இருக்கிறதா என்கிற கேள்வி அவர்களுக்கு மனதில் இருந்தது. அதெல்லாம் நாம் அவங்கள வீடியோவில் அவங்கள எடுத்தபோது அவங்களுக்கு ஆச்சரியம். நம்ம ஆன்மீகத்தில் சேவை மனப்பான்மை இருக்குங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. இத்தனை சேவை நடக்கிறது என்று தெரியாது.
இத்தனை சேவை செய்கிற இயக்கங்கள் இருக்கின்றன என்பது தெரியாது. இதெல்லாம் தெரியாத நாம் பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்தி வருகிறோம். இது தெரியாத ஒரு நாட்டையே உருவாக்கி இருக்கிறோம். இது தெரியாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம், ஒரு சந்ததியை உருவாக்கி இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு அவல நிலையில் நாம் என்ன செய்வது என்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லோரும் இந்த நாட்டை பற்றியும் நம்ம பாரம்பரியத்தை பற்றியும் நம்ம ஆன்மீகத்தை பற்றியும் மனதில் உயர்ந்த எண்ணம் உள்ளவர்கள், அதே சமயத்தில் கவலை அடைந்தவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்கிற ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படுவது சகஜமான விஷயம். நமக்கும் அதே பிரமிப்பு தான். அதாவது ஒரு சுனாமியை எதிர்த்து நாம் எப்படி நிற்பது, போராடுவது, அதை எதிர்த்து எப்படி அதற்கு பதில் கூறுவது என்கிற ஒரு கேள்வி மனதில். அப்பொழுதுதான் தோன்றியது, இன்றைக்கும் நல்லவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க. பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறவங்களும் நல்லவர்கள் இருக்காங்க, ஆசிரியர்களும் இருக்காங்க, மாணவர்கள் இருக்காங்க, குடும்பங்கள் இருக்காங்க. ஆனால் அவர்களை எல்லாம் ஒரு எப்படி ஒரு மாலையை பூக்களை வைத்து மாலையை தொடுக்கிறோமோ அது போல தொடுக்கிற நமக்கு ஒரு டெக்னிக் தேவை. அதற்காக என்ன செய்தோம், இதை ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடங்கள் எதுன்னா பள்ளிக்கூடங்கள் தான். இன்றைக்கும் ஒரு மாணவனோ ஒரு மாணவியோ உருவாக்கப்படுவதோ உருக்குலைக்கப்படுவதோ பள்ளிக்கூடத்தில் தான். ஏன்னா அங்கே தான் அதிக நேரம் செலவழிக்கிறார்கள். அதனால் இந்த இடத்துல தான் நாம் வேலையை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பிரபாகரும் ராஜலட்சுமியும் பள்ளிக்கூடங்களில் ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலையை ஆரம்பிக்கணும். அவங்க மனதில் இருந்ததெல்லாம் நம்ம பாரம்பரியமாக அந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி இது போல் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் அதை பண்ணுறாங்க. நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடக்காத பள்ளிக்கூடங்களே கிடையாது. எந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக மாணவ மாணவிகளுக்கு நல்ல குணங்களை கொடுக்க முடியும் என்பதில் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் நாட்டத்தோடு இருக்காங்க. ஆனால் நாம் செய்கிற அந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக அந்த நல்ல குணங்கள் அவர்களை சென்றடைகிறதா இல்லையா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதெல்லாம் ஒரு சடங்குகளாக மாறி இதை நாம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறதே என்கிற எண்ணம் ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கிறது, பள்ளிக்கூடத்திற்கும் இருக்கிறது, பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிறது, மாணவ மாணவிகளுக்கும் இருக்கிறது. அதாவது ஒரு சுதந்திர தின விழா போயாக வேண்டும், அங்கு நின்றாக வேண்டும், கொடியேற்றுவார்கள், அதை பார்க்க வேண்டும், அது முடிந்தவுடனே தேசிய கீதம் பாட வேண்டும், திரும்ப வர வேண்டும். இதெல்லாம் ஒரு சடங்கு. இது எல்லாம் வெறும் நல்ல நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தால் கூட நல்ல பயிற்சிகளாக அமையவில்லை என்பதுதான் வாஸ்தவம். இதை பற்றி நாம் சிந்தனை பண்ண போது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கணும். அந்த நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கு நல்ல சிந்தனை அவசியம். அந்த சிந்தனைக்கு செயல்முறை அவசியம். இதை செய்பவர்களுக்கு மனதில் ஒரு தாபம் இருக்கணும், நாட்டம் இருக்கணும். அந்த தாபம் உள்ளவர்களை உருவாக்கணும். அதனால் என்ன பண்ணோம், இதுபோல் நல்ல நிகழ்ச்சிகள், அதாவது இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க நிலைமையை பார்த்து கவலைப்படுபவர்களை, பள்ளிக்கூடம் நடத்துபவர்களை, ஆசிரியர்களை, மனதில் கவலை இருப்பவர்களை இணைத்தோம். கவலைப்படுபவர்களை இணைப்பது தான் பெரிய சக்தியை உருவாக்கும். தனியாக கவலைப்பட்டால் அது பலவீனம். கவலைப்பட்டவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் அது பலம். ஐஎம்சிடி செய்தது என்னவென்றால் கவலைப்படுபவர்களை எல்லோரையும் இணைத்தோம். அந்த கவலைக்கு என்ன விடை என்று பார்த்தோம். அதாவது ஒரு மனிதனை ஒரு எந்த அளவிலையாக இருந்தாலும் சரி, அவன் 60 வயது மனிதனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது 10 வயது பாலகனாக இருந்தாலும் சரி, தானாக ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்கிற உந்துதல் இல்லை என்றால், மற்றவர்கள் கூறித்தான் ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையில் இருந்தால் அவனுக்கு நல்ல குணங்கள் உருவாகாது. நல்ல குணங்கள் தனக்கு தேவை என்று நினைக்கிற ஒரு மனப்பான்மை எங்கு ஏற்படுகிறதோ அங்குதான் நல்ல குணங்கள் வளரும். அந்த சூழ்நிலையும் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஐஎம்சிடி சிந்தனையை எப்படி உருவாக்கினோம் என்றால், நல்ல குணங்கள் உருவாகிற ஒரு சூழ்நிலையில் நல்ல மாணவர்களை தயார் செய்ய வேண்டும், மாணவிகளை தயார் செய்ய வேண்டும். அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கைக்காக மாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டையும் இந்த நம்முடைய
பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் உலகுக்கு பறைசாற்ற வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது 1947 சுதந்திரம் பெற்று நமக்கு நம்ம நாட்டில் நாம் தாழ்ந்த நாடு, இந்த நாடு உருப்படாத நாடு என்று நம்ம நாட்டினுடைய அறிவுஜீவிகள் பல கட்டுரைகள் எழுதி அதை நாம் படித்திருக்கோம். 1981 நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது. சோ ராமசுவாமி, அருண் ஷோரி இருவரும் எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய நண்பர்கள். அவர்கள் எந்த கட்டுரையை முடித்தாலும் இந்த நாடு உருப்படாது என்று எழுதுவார்கள். நான் சொன்னேன், இந்த ஒரு வார்த்தையை கூறுவதற்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு புத்தி தேவையில்லை. இந்த நிலைமையை எப்படி மாற்றுவது என்றது நீங்கள் யோசனை பண்ணணும். இந்த நாட்டினுடைய பெரிய தலைவர்கள், அறிவுஜீவிகள், படித்தவர்கள், பத்திரிகை நடத்துபவர்கள், கல்விக்கூடங்கள் நடத்துபவர்கள் எல்லாமே இந்த நாடு அவ்வளோ சரியான நாடு இல்லை, இந்த நாடு போல இருக்கக்கூடாது, மேற்கத்திய நாடுகள் போல மாறினால்தான் நம் நாட்டில் வளர்ச்சி ஏற்படும் என்கிற எண்ணத்தை இந்த நாட்டில் எல்லா அளவிலையும் உருவாக்கி இருப்பது தான் நம்ம சுதந்திர நாடு. இது போன்ற ஒரு அவல நிலையில் இந்த நிலையை எப்படி மாற்றுவது என்பது தான் ஒரு பெரிய சவாலாக எடுத்துக்கொண்டோம். இந்த சவாலை நாம் இங்கிருந்து செய்து இதை ஒரு நாடு முழுவதும் மாற்ற முடியுமா என்கிற கேள்வி மற்றொரு பக்கம். ஆனால் இதற்கு மாற்று கருத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும், ஏற்படுத்த முடியும். அதற்கு உண்டான எல்லா விதமான சமுதாய சொத்து, கலாச்சார சொத்து, பாரம்பரியமான முறைகள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குங்கிறது இது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே. இப்போ சொன்னார் நம்ம ஊவே சுவாமிநாதையர் பற்றி, பல பேருக்கு தெரியாது எந்த அளவுக்கு கிராமமாக போய் அவர் ஓலைச்சுவடுகள் தேடினார். எது அவரை உந்தியது? சங்க நூல்கள் இருக்கிறது என்று தெரியும், என்ன நூல் என்று தெரியாது, எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாது. அவரை பற்றியெல்லாம் பாடம் ஒரு காலத்தில் வரும், பள்ளிக்கூடத்தில் அது பாடமே கிடையாது. இப்பொழுது ஒரு காலத்தில் நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் 8ஆம் கிளாஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ கல்விக்கூடங்கள் எல்லாம் திராவிட கூடங்களாக மாறிய காலகட்டம். அதில் எங்கள் தமிழாசிரியர் கூறுகிறார், ஊவே சுவாமிநாதையர் அந்தணராக இருந்தாலும் நல்லவர் அப்படி என்று. இப்படியெல்லாம் ஒரு வக்கரமான சிந்தனை உள்ள காலகட்டத்திலிருந்து நாம் எவ்வளவோ மாறி தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறத நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் எந்த சுனாமியும் நாம் எதிர்த்து அதை அடக்க முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கூறுகிறேன். 1967ஆம் ஆண்டு ராமர் படத்துக்கு செருப்பு மாலை போட்டு கும்பகோணத்தில் தேரில் வைத்து இழுத்தார்கள். தமிழ்நாட்டில் யாரும் இதை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பதற்கு ஆள் கிடையாது. பெரிய தலைவர்கள் இருந்தார்கள், கட்சிகள் இருந்தன, பத்திரிகைகள் இருந்தன, அறிவுஜீவிகள் இருந்தார்கள். இதை எதிர்த்து பேசுவதற்கு நாதி கிடையாது. நம்ம அவமானப்படுத்துவதற்கும், நம்ம நம்பிக்கைகளை குறை கூறுவதற்கும், நம்ம பாரம்பரியத்தை பழிப்பதற்கும் பெரிய ஒரு சக்தி சுனாமியாக உருவாகி அதை எதிர்த்து பேசவே முடியல. அந்த நிலைமையிலிருந்து எப்படி மாறி இருக்கிறது இன்றைக்கு? எந்த கருப்பு சட்டையை போட்டு அதை செய்தார்களோ அந்த கருப்பு சட்டையை போட்டுக்கொண்டு 1 கோடி பேர் சபரிமலைக்கு போவதை நாம் பார்க்கிறோம். 30 லட்சம் பேர் பெண்கள் அவங்க நடந்து பஸ்ஸில் எல்லா விதமான முறையிலையும் நம்ம மேல்மருவத்தூர் வருகிறத பார்க்குறோம். 10,000 பேர் போவாங்க காவடி எடுத்து ஒரு காலத்தில் பழனிக்கு, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை. இப்பொழுது மாதம் 3 லட்சம் பேர் போவதை பார்க்குறோம். எல்லாம் இளைஞர்கள், 18, 20, 25 வயது. அவர்களுக்கு வழிநடுக அன்னதானம் யாரோ பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு கட்சியோ, ஒரு தலைவரோ, ஒரு அரசாங்கமோ, ஒரு ஆன்மீக இயக்கமோ நடத்தலை. மக்களுடைய தானாக முன்வந்து இந்த நிலைமையை மாற்றி இருக்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய சாதாரணமான மக்கள். இது படித்தவர்களோ, பணக்காரர்களோ, விஷயம் அறிந்தவர்களோ, அறிவுஜீவிகளோ இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரலை. சாதாரணமானவர்கள் கொண்டு வந்த மாற்றம். இந்த நாட்டினுடைய பெண்களால் தான் இந்த மாற்றம் நடந்தது. இந்த திராவிட இயக்கங்களுடைய பெரிய தலைவர்கள், பெரிய எம்எல்ஏ, மந்திரிகள், அவர்கள் வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் கோவிலுக்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள். அதனால தான் இந்த நாட்டினுடைய வேரை பிடுங்க முடியவில்லை. கிளையை வெட்டினார்கள். இலை இல்லாத மரமாக இருந்தது, ஆனால் வேர் இருந்ததுனால இன்றைக்கு பெரிய ஒரு வடவிருட்சமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் பக்தி வளர்ந்திருக்கிறத நாம் பார்த்துருக்கோம். அதனால்
இந்த நிலைமையை மாற்ற முடியும் என்பதற்கு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமையை மாறியதே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உத்வேகமாக இருந்தது. அதனால் என்ன செய்தோம், நடப்பு நிலைமைக்கும் வருகிற காலத்திற்கும் ஒவ்வொக்கூடிய சிந்தனையை நாம் பாரம்பரியத்தின் மூலமாக கொடுக்க வேண்டும். நாம் அந்த காலத்தில் இப்படி இருந்தோம், நம்ம வாழ்க்கை இப்படி இருந்தது, நம்முடைய பாரம்பரியம் இப்படி இருந்தது என்று கூறுவதனால ஒரு பலனும் ஏற்படாது. இன்றைக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ஏன் ஆசிரியர்கள் கூட இன்றைக்கு சாதாரணமான மக்களுடைய மனநிலைமையில் கூட அந்த காலத்தில் இருந்தது இந்த காலத்துக்கு ஒவ்வுமா என்கிற ஒரு கேள்வி எல்லோருடைய மனதிலையும் இருக்கிறது. அதுவும் ஆங்கிலம் படித்தவர்கள் மனதில் இந்த கேள்வி தான் முதல்ல வரும். இந்த நாடு உருப்படாது என்று கூறுவதற்கு ஆங்கிலம் படித்தால் போதும், அவர்களால் தான் இந்த நாட்டுக்கு உருப்படாது என்கிற சர்டிஃபிகேட்டை முதல்ல எழுதினவங்களே அவங்க தான். அதனால் எந்தெந்த மாதிரி முறையில் நாம் நம்முடைய பாரம்பரியத்தை இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றாற் போலும் வருங்காலத்துக்கு வேண்டியதாகவும், ஏன் உலகத்துக்கே இது தேவை என்கிற கூறாகிற அளவுக்கு நம்ம பாரம்பரியத்தை இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சிந்தனை கோட்டத்தில் இணைத்தால்தான் நாம் இந்த ஒரு பெரிய சுனாமியை எதிர்க்க முடியும். அதாவது நவீனம் என்கிறது ஒரு பெரிய சுனாமி. நவீனம் என்கிறதுக்கு அர்த்தமே பல பேருக்கு புரியாது. நவீனம் என்றால் யார் பேர்லையும் மரியாதை இருக்கக்கூடாது என்று அர்த்தம். அப்பா அம்மாவுக்கு மரியாதை கிடையாது. அப்பா அம்மாவுக்கு எந்த இடத்துல மரியாதை இருக்கோ அந்த இடத்துல சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் வராது என்று கூறுவார்கள். சயின்டிஃபிக் டெம்பர் என்றாலே மற்றவர்கள் பேரில் மரியாதை இருக்கக்கூடாது. மரியாதை இருந்தால் நாம் சுயமாக சிந்தனை செய்ய முடியாது. இது போன்ற வக்கரமான சிந்தனைகள், ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் என்பது மாத்திரமல்லாமல் செக்ஷுவல் ஃப்ரீடம் இஸ் மாடர்னிட்டி பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்ம நாட்டில் நாம் உடையை நவீனம் என்று கருதுகிறோம், பாஷையை நவீனம் என்று கருதுகிறோம், நம்முடைய வெளித்தோற்றத்தை நவீனம் என்று கருதுகிறோம். இதெல்லாம் நவீனமே கிடையாது. ஒரு மனிதனுடைய, ஒரு பெண்ணுடைய ஒரு எல்லா விதமான முழு வக்கரமாக ஒரு ஆளை மாற்றுவது தான் நவீனம். இதை எதிர்த்து போராட வேண்டும். நவீனமான நாடுகள் எந்தெந்த விதமான ஒரு வக்கரமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். மேற்கத்திய நாடுகளை பற்றி நமக்கு விஷயமே தெரியாது. இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது உலகத்தில் மனிதவள மேம்பாட்டில் 2வது இடம் பெற்ற ஸ்வீடன். அதில் ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமம், எல்லா விதத்திலையும் முன்னேறிய ஒரு நாடு. அதனுடைய பெயர் இன்றைக்கு என்ன தெரியுமா? பத்திரிகையில் வந்திருக்கிறது. இட் இஸ் த ரேப் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ரேப் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். நவீனம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்குதான் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு நவீனமான நாடுகளில் தான், இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் 25% பெண்கள் ஏதாவது ஒரு காலத்தில் கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அமெரிக்க அரசாங்கம் கூறியிருக்கிறது. இதெல்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது ஆசிய நாடுகள் தான். அதுவும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது பாரத நாடு, ஜப்பான் மாதிரி நாடுகள். இது பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. இதெல்லாம் ஏன் இருக்கிறதுன்னா, இங்கே பாரம்பரியம் இருக்கிறது, பண்பு இருக்கிறது, பெரியோருக்கு மரியாதை இருக்கிறது, பெண்களுக்கு மரியாதை இருக்கிறது. பெண்களுக்கு மரியாதை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கு உரிமை குரல் கொடுக்க முடியாது. மேற்கத்திய நாடுகளில் பெண்களுக்கு உரிமை குரல் கொடுத்ததற்கு முக்கியமான காரணமே அங்களுக்கு பெண்களுக்கு மரியாதை கிடையாது. 7ஆம் நூற்றாண்டு வரை பெண்களை மனிதனாக ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சமுதாயம் அது. பெண்கள் இன்றிலிருந்து பெண்கள் மனிதர்கள் என்று கருதப்பட வேண்டும் என்று 7ஆம் நூற்றாண்டில் சர்ச்சில் ரெசல்யூஷன் போட்டார்கள். 41-40 அந்த மெஜாரிட்டியில் பெண்கள் மனிதர்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள். ஆனால் ஆண்களுக்கு சரிசமம் கிடையாது என்று நினைக்கப்பட்ட அந்த சமுதாயத்தில் ஓட்டுரிமைக்கு கூட போராட வேண்டிய ஒரு நிலை. 1926 தான் இங்கிலாந்தில் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடைத்தது. 24 தான் அமெரிக்காவில் கிடைத்தது. கருப்பு பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை 1940 கிடைத்தது. பிரான்ஸ்லேயும் ஜெர்மன்லேயும் 1945 தான் ஓட்டுரிமை கிடைத்தது. சுவிட்சர்லாண்டில், எந்த நாட்டில், எல்லா நாட்டுகளினுடைய கருப்பு பணம் இருக்கிறதே அந்த நாட்டில் 1972 தான் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடைத்தது. ஓட்டுரிமைக்கு கூட போராட வேண்டிய ஒரு நிலை. அதனால் இந்த பெண்ணுரிமையாளர்கள் எப்படி பாரத நாட்டில் பெண்கள் படிப்பு மிக குறைவாக இருக்கிறது என்று கூறக்கூடிய ஒரு நாட்டில் சுஜேதா கிருப்லானி உத்தரப்பிரதேசத்தில் 1963 முதலமைச்சராக முடிந்தது. 1966 இந்திரா காந்தி எப்படி பிரதமராக முடிந்தது என்கிற ஒரு அவங்க ஆராய்ச்சி செய்த போது அவருக்கு கிடைத்த முடிவு, விமன் ஆர் எ வீக்கர் செக்ஸ்
என்பது பாரத நாட்டில் கிடையாது. இது மேற்கத்திய நாடுகளுடைய சிந்தனை. பாரத நாட்டில் பெண்கள் தான் சக்தியே. எல்லா விதமான நல்ல குணங்களுக்கும் பெண்கள் என்று தான் பெயர். சமஸ்கிருதம் படித்தவர்களுக்கு தெரியும், எல்லா நல்ல குணங்களும் ஸ்ரீலிங்கத்தில் வரும். அழகாக இருக்கலாம், வீரமாக இருக்கலாம், எல்லா விதமான குணங்களும். சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, பார்வதி, 3 தேவையான குணங்கள் பெண்மையாகத்தான் நாம் பார்த்துருக்கிறோம். அதை அவங்க எழுதியிருக்காங்க, ஈகோ ஃபெமினிஸ்ட். இந்த நாட்டில் தான் பெண்களை போற்றும் மனப்பான்மை இருக்கிறது. அதனால் பெண்களை மதிக்கிற தன்மை இருக்கிறது. எந்த இடத்துல பெண்களை மதிக்கிற தன்மை இருக்கிறதோ அங்கே பெண்களுக்கு உரிமை போராட்டம் நடத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. உரிமை போராட்டமே எனக்கு மரியாதை இல்லை என்பதனால தான் தேவையாக இருந்தது. ஆனால் இங்கே ஆங்கிலம் படித்த பெண்கள் இங்கே உரிமை போராட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு சின்ன என்னுடைய அனுபவத்தை கூறி இதிலிருந்து ஐஎம்சிடி என்ன கூறுகிறது என்கிறதை பற்றி விளக்குகிறேன். நான் ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி பஸ்ஸில் ஏறி ஏர்போர்ட்டுக்கு வரப்போகிறேன். அப்போது நான் ஒரு சீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கேன். ஒரு பெண்மணி, ஒரு 35 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணி 2 பேக் எடுத்துன்னு மேலே ஏறி வந்தார்கள். நான் உடனே என்னுடைய இடத்தை அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்தேன். டூ யூ திங்க் ஐ ஆம் ஸோ வீக் அப்படி என்று எல்லார் எதுவுமே என்னை பார்த்து சத்தம் போட்டாங்க. நான் சொன்னேன், ஐ ஆம் டூ வீக் டு சிட் பிஃபோர் யூ வென் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் என்று கூறினேன். எல்லாரும் அந்த அம்மாவை பார்த்து சிரித்தாங்க. ஆனால் எனக்கு அன்றைக்கி என்ன இரவு பூரா இந்த சிந்தனை, எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடு நான் எழுந்து அந்த அம்மாவுக்கு இந்த இடத்தை கொடுக்குறேன், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வக்கரமான ஒரு சிந்தனை எப்படி வந்தது? நான் மரியாதையின் மூலமாக இதை செய்கிறேன், அவர்களுடைய உரிமையை பாதித்து விட்டதாக அவர்கள் ஏன் நினைக்கிறார்கள்? இதுதான் வக்கரமான மேற்கத்திய நாடுகளுடைய சிந்தனையினுடைய தாக்கம். அப்பொழுதுதான் எனக்கு புரிஞ்சது, இந்த வக்கரமான சிந்தனை எப்படி ஒரு நல்ல குணங்களை கூட தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை நம்ம நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கு. இதை மாற்ற வேண்டாமா? சாதாரணமாக ஒரு கிராமத்தில் போங்க, நீ பொம்பளை எதிர சிகரெட் பிடிக்கிற, நீ பொம்பளை எதிர பேசுகிற வார்த்தையா இது? பொம்பளை எதிர வேஷ்டியை மடிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா? படிக்காதவன், விஷயம் அறியாதவன். இதெல்லாம் பெரிய நல்ல குணங்கள். இதை உருவாக்க முடியாது, உருக்குலைக்க முடியுமே தவிர, இதை போற்ற முடியாது, அழிக்க முடியுமே தவிர, நவீனத்தால் இதை வளர்க்க முடியாது. அதனால் நவீனத்தை எதிர்த்து போராடுவதற்காக ஒரு சிந்தனை, ஒரு திட்டம், உலகமே மறுக்க முடியாத ஒரு விதமாக இதை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் 6 விதமான தீமாக நாம் கொண்டு வந்தோம். காடு வளர்ப்பது. காடு வளரென்றால் வளர்ந்து விடாது. இந்த 300 ஆண்டுகளில் நம்ம 50% காடுகளை அழித்திருக்கிறோம். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வளர்க்கப்பட்ட காடு 300 ஆண்டுகளாக 50% அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதே வேறு மூலமாக போய்கொண்டிருந்தால் இன்னும் 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காடே இருக்காது என்கிற ஒரு நிலைமையை உலகம் புரிந்து கொண்டு காடு வளர்ப்பது எப்படி? காட்டை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் மரத்தை மதிக்க வேண்டும், மரத்தை துதிக்க வேண்டும். மரத்தை மாத்திரம் துதித்தால் போராது, காடுகளில் இருக்க அந்த மிருகங்களையும் துதிக்க வேண்டும். மகாபாரதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது, அதை நம்ம ஐஎம்சிடி புத்தகத்தில் கூறியிருக்கிறோம். விராட்ட பருவத்தில் புலி இல்லாமல் காடு இருக்காது, காடு இல்லாமல் புலி இருக்காது, புலி இருந்தால்தான் காடு இருக்கும், காடு இருந்தால்தான் புலி இருக்கும். இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 1900 நம்ம நாட்டில் 40,000 புலி இருந்தது. 42% நம்ம நாட்டில் காடுகள் இருந்தன. இப்பொழுது 1800 புலிகள் இருக்கின்றன. நம்ம காட்டினுடைய அந்த பரப்பளவு 19% குறைந்திருக்கிறது. இந்த பீரியடில் எப்படி புலிகளை எப்போவுமே வேட்டையாடுவாங்க நம்ம ராஜாவெல்லாம். அவங்களுடைய வில்லு அம்புக்கும் அந்த புலிக்கும் போராட்டம். ஆனால் வெள்ளைக்காரர்கள் துப்பாக்கியை கொடுத்ததுனால புலிகளால் அந்த துப்பாக்கியோட போராட முடியல. அதனால் ஏராளமான புலிகள் சுட்டு கொல்லப்பட்டன. அதனால தான் நாம் மரத்தையும் வழிபடுவோம், பாம்பையும் வழிபடுவோம். ஏனென்றால் பாம்பு போன்ற வனவிலங்குகள் இல்லாமல் வனங்கள் இருக்காது என்ற அர்த்தம் இதுக்கு. இதே போல கங்கையை துதிக்கிறோம், மலையை துதிக்கிறோம், நதியை துதிக்கிறோம், துளசியை துதிக்கிறோம். ஏன்? நமக்கும் செடி கொடிகளுக்கும் உறவு இருக்கிறது என்பதை உலகம் புரிந்து கொண்டதே 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்.
நம் மூதாதையர்கள் இதை புரிந்து கொண்டார்கள். இதையெல்லாம் எடுத்து கோர்வையாக நாம் சுற்றுச்சூழலோடு வாழ வேண்டும், நதிகளோடு வாழ வேண்டும், மலைகளோடு வாழ வேண்டும். இதையெல்லாம் 3 தீமாக பிரித்தோம். எக்காலஜி, என்வாயரன்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன். இதுக்கெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக யுனைடெட் நேஷன்ஸில் கூறியிருக்கிறார்கள், பாரத நாட்டினுடைய பாரம்பரியத்தின் மூலமாகத்தான் இதெல்லாம், அதாவது பண்டைய பாரம்பரியத்தின் மூலமாகத்தான் இதையெல்லாம் நாம் காப்பாற்ற முடியும். நவீனமான வந்திருக்கிற மத நம்பிக்கைகள் மூலமாக இது அழிந்திருக்கிறது என்று யுனைடெட் நேஷன்ஸில் கூறியிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கிறோம். இது எந்த அளவுக்கு அவசியம். இதன் மூலமாக நம்முடைய இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் தான் உலகத்திலேயே பெரிய பேராபத்தாக கருதப்படுகிறது, பெரிய சவாலாக கருதப்படுகிறது. இப்போ பாரிஸில் ஒரு கன்வென்ஷன் நடக்க போகிறது. அந்த கன்வென்ஷனுக்கு நம்ம நாட்டினுடைய அரசாங்கம் IMCTயிலேருந்து தான் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறார்கள். இந்த புத்தகம், இதில் இருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் நரேந்திர மோடியினுடைய புத்தகமாக வெளிவரப் போகிறது. கிராமி அவார்ட் வாங்கின ஒரு பெரிய ஒரு மியூசிஷியன், ரிக்கி கேஜ் என்று பெயர், அவர் வெள்ளைக்காரர் இல்லை, கெஜ்ரிவால் என்று பெயர், அமெரிக்காவில் இருந்ததுனால அந்த வாலை எடுத்து விட்டு கேஜின்னு வச்சிட்ருக்கார். அவரை நரேந்திர மோடி நம்மிடம் இந்த புத்தகங்கள்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்துருந்தோம். அவர் நம்மிடம் அனுப்பி இந்த பாரிஸ் கன்வென்ஷனில் ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் கொடுக்க வேண்டும், நம்முடைய வேதம், உபனிஷத், நம்ம பாரம்பரிய விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம நாட்டில் இந்த சுற்றுச்சூழலையும் வனங்களையும் வனவிலங்குகளையும் நதிகளையும் மலைகளையும் போற்றுகிற, வணங்குகிற, துதிக்கிற, அதோடு இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறையை இங்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிறது என்பதை இந்த மியூசிக் ஆல்பம் மூலமாக விளக்க வேண்டும் என்று, அந்த மியூசிக் ஆல்பத்துக்கு ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் தேவையாக இருந்தது, 50 லட்சம் ரூபா. அதை ஜி மியூசிக் கொடுக்குறாங்க. அந்த மியூசிக் ஆல்பம் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது. அந்த மியூசிக் ஆல்பம் நம்ம பாரிஸ் கன்வென்ஷனில் இதை கொடுக்க போகிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த IMCTயில் இந்த ஒரு 130-135 ஆசிரியர்கள் இரவும் பகலுமாக வேலை செஞ்சு இந்த புத்தகத்துக்கு உண்டான விஷயதானத்தை செய்திருக்கிறார்களே, அவர்கள் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு பாரிஸில் இது போக போகுது. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை சீட் தாட் என்று கூறுவார்கள், செமினல் ஒர்க் என்று கூறுவார்கள். இதையெல்லாம் நாம் விதைத்தால் அது பெரிய வடவிருஷமாக மாறும். சிந்தனைக்கும் அதுதான். அதுபோல் மாறிதான் இன்றைக்கு நாம் சென்னையில் ஒரு 4-5 ஆண்டுகளாக, 4 ஆண்டுகளாகத்தான் இதை செய்கிற வேலை இருக்கிறத. இதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு உலக அளவில் பரிணாமம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நடந்திருக்கிற வேலை சாதாரணமான வேலை இல்லை. ஆனால் இது முதல் எடிஷன் தான். இதை இன்னும் பல முறை இதை நாம் திருப்ப பார்க்க எப்படி வைரப்பட்டையை தீட்ட அந்த வைரத்துக்கு மெருகேறுகிறதோ அது மாதிரி இந்த விஷயங்களுக்கும் மெருகேறும். நாம் எல்லோருமே இதை செய்ய வேண்டும். இதை நாம் எல்லோரும் முதல்ல படிக்கணும். படித்தா தான் இதில் மேலே என்ன செய்ய முடியும்னு தோணும். இதில் நாம் விஷயத்தை கிரகித்து கொள்வது மாத்திரமல்லாமல் இந்த விஷயத்தை எப்படி இன்னும் நல்லாக எப்படி செய்ய முடியும். பரசுராமன் போன்றவர்கள் இதில் பல மாதங்கள் உட்கார்ந்து படிக்கணும். படித்தா தான் அவர்களுக்கு சார் இன்னும் இதை பண்ணலாம் சார், இதை பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம கீழாம்பூரில் இதை நிறைய படிக்கணும். அவங்களால தான் இதை பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இருக்கவர்கள் இதை படித்து வருகிற ஒரு 2-3 ஆண்டில் இதை ஒரு பெர்ஃபெக்ட் சயின்ஸாக பண்ணணும். அப்பொழுது என்னாகும்? இன்றைக்கு நாட்டில் நம்ம நாட்டினுடைய பாரம்பரியம், நம்ம நாட்டினுடைய பழக்க வழக்கங்கள், வாழ்க்கை மூல்யங்கள், சமூக அமைப்பு, குடும்ப அமைப்பு, இதன் மூலமாகத்தான் இந்த நாட்டில் ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை உலகமே புரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நேரத்தில் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமே நம்முடைய திருக்குறளும் ஔவையாரும் நாலடியாரும் சங்க நூல்களும் ராமாயணமும் மகாபாரதம் தான். இதையெல்லாம் எடுத்து விட்டு இங்கே வாழ்க்கையே பார்க்க முடியாது, உதாரணம் கிடையாது. ஆனால் இதுக்கும் நமக்கும் ஒரு உறவு இருக்கிறது. அதன் மூலமாகத்தான் நம்ம வாழ்க்கையை அமைந்திருக்கிறது, நம்முடைய சிந்தனை அமைந்திருக்கிறது, நாம் ஒரு பார்க்கும் முறை அமைந்திருக்கிறது.
இன்றைக்கு பெண்களை இன்றைக்கும் மரியாதையாக பார்க்கிற ஒரு பாரம்பரியம் இந்த நாட்டில் இருக்குது என்றால் அது ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற நூல்களால் தான். ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக வராது. இது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் நடத்துவதன் மூலமாக வராது. ஒரு பெரிய அழகான கோர்வையாக பேச்சின் மூலமாக இது வராது. ரத்தத்தில் ஊற வேண்டும். இந்த மாதிரி பொக்கிஷமான விஷயங்களை சாரமாக எடுத்து கொடுத்திருக்கிறோம். இதற்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் என்று கூறினால் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் கொடுத்தோம். இது பண்ணது 135 ஆசிரியர்கள் பல நாட்கள். அவங்க வேலை ஒரு ஆசிரியை இருக்காங்கன்னா அவங்கள நல்லா தெரியும். எனக்கு 7 மணிக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் வீட்டு வேலையை முழுசாக செஞ்சுட்டு காலையிலும் வீட்டு வேலையை முழுசாக செஞ்சுட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து வேலை செய்வது, இது இந்த நாட்டில் ஒண்டி தான் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அவங்கள் தாயாகவும் இருந்து ஆசிரியராகவும் இருந்து இந்த பணியும் செய்ய வேண்டும் என்றால் அது ஒரு பெரிய தபஸ். அவர்கள் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் செய்து கொண்டு இந்த பெரிய பணியில் இந்த வேள்வியில் ஈடுபட்டு இந்த பெரிய ஒரு வேலையை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன மரியாதையை இங்கே நாங்கள் செய்ய போகிறோம். அந்த ஒரு சின்ன மரியாதையை தான் எங்களால் செய்ய முடியுமே தவிர வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது. இந்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் தயாராக இருக்கிறது. இது எல்லா பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் இது போக வேண்டும். நமச்சிவாயம் சொன்னார், இவங்க ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்கன்னு தான் நினச்சோம் முதல்ல. பின்னால் தான் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தது. எப்பொழுதுமே எல்லா நல்ல விஷயங்களுமே முதல்ல அப்படி தான் தெரியும். அப்பா அம்மா சொல்வதெல்லாம் ரொம்ப கடினமாகத்தான் இருக்கும். எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்னை அரைந்து திருத்தி இருக்கிறார். இன்றைக்கு எனக்கு ஏதாவது நல்ல குணங்கள் இருக்கிறது என்றால் யார் யார் என்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு காலத்தில் நினைத்தேனோ அவர்கள் மூலமாகத்தான் எனக்கு நல்லது நடந்திருக்கிறது. எங்கள் தமிழ் வாத்தியார் போட்டு சாத்துன்னு சாத்துவார். பள்ளிக்கூடத்தில் அடிக்கக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் மனித உரிமை வளர்ந்திருக்கிறது, மனித வளம் குறைந்திருக்கிறது. இதெல்லாம் நாம் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும். சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும், அரசியலை மாற்ற வேண்டும், சூழ்நிலையை மாற்ற வேண்டும். இதற்கு ஒரு பெரிய சிந்தனை போராட்டம் தேவை. இந்த போராட்டத்தை தெருவில் நின்று கொடிபிடிப்பதால் நடக்காது. மனதளவில் மாற்றம் தேவை. எல்லாருடைய மனதிலையும் ஊடுருவக்கூடிய சக்தி நம்ம ஆன்மீகத்துக்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் பண்புக்கும் பாரம்பரியத்துக்கும் வாழ்க்கை முறைக்கும் இருக்கிறது. அதை நம்ம ஐஎம்சிடி ஒரு பெரிய பணியாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு ஒரு பெரிய வாலண்டியர் ஆர்மியே உருவாகி இருக்கிறது. இது ஒரு பெரிய ஒரு நமக்கு வரப்பிரசாதம். இதில் எல்லோரும் இதில் இணைந்து வேலை செய்ய வேண்டும், நேரம் கொடுக்க வேண்டும். பல பள்ளிகள் இன்னும் அதிகமாக இதில் இணைய வேண்டும். இந்த ஹிந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சி ஜனவரி மாதம் 25 6 நாள் நடக்கப் போகிறது. அந்த வேள்வியில் நாம் எல்லோரும் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறி இந்த வேலையில் ஈடுபட்ட எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி அவர்கள் பாதகமல்களை நமஸ்காரம் செய்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். I wish to make few observations. Though we have started the function little late, from that's lighting the lamp, invocation, then welcome address by the chief guest, and then introduction by my colleague Srimati Rajalakshmi, and keynote address by Sri Gurumurthy ji. All are so excellent, but I need not tell about that. You yourself know, because all those who are present. I am telling this just to convey the message to two of our friends who are from Rajasthan. That is Sri Gunwant Singh ji, Shomkant Sharma ji, we are proud to announce that they conducted Hindu Spiritual Service Fair in in Jaipur, where around 45,000 students they gathered for this Vande Mataram song singing. Gurumurthy ji has already said how IMCT has taken national stature. So this is very important for us, because the thing is, it is a contribution by all of you also. So that's why we would like to mention
about this. And two important observations I would like to make. IMCT has identified 6 values. If you just think of 3 values, which was stated by Gurumurthy ji, say conservation of forests, preserving ecology, the third one is that is instilling, environment, sustaining environment. These 3, if you just look at it, this is the infrastructure needed for the entire world. And this, without this infrastructure, the life on this planet cannot exist. This is the very important one which IMCT would like to drive. Another 3 more values, these values are infallible. Another 3 more values, that is the human values, that is interaction with the humans, like say our respect for parents, elders, respect for teachers. Second one, respect for girls and reverence for women. Third one is instilling patriotism. These 3 values, if we just think about it, these are also universal. Nobody can deny these values, irrespective of one's caste, creed, or religion. So this is very important, which we have to make note. These 6 values, we can put it as dharma. Here I would like to point out Sri Puja Swami Dayananda Saraswati's statement. He said once, dharma everyone has to follow. If you don't follow dharma, you will have it. That is, those, if you don't follow dharma, and you will have to face the consequences, like that he said. He said, you go to a old pule maram, remove your t-shirt, bark will be there in the pule maram, because you rub against the puli maram, nothing will happen for puli maram. You won't wear your t-shirt for a few weeks. This is what he said. So one cannot transgress on dharma. This is what IMCT wishes to follow. सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल